s'appelle poupée vaudou. Poupée vaudou. Voilà. Ça, c'est le fétiche pour le voyage. Les cicatrices que vous voyez dans le visage représentent notre identité. مرحبا بكم في دولة جديدة في الليل. يا خوتي دولة جديدة في الليل، جامي دخلت البلاد في الليل، لا بروميير فوا، بلاد جديدة في الليل وديريكت في العاصمة. مرحبا بكم في أكبر سوق في الطوغو. نعملوا بكم جولة هنا في السوق في الطوغو، كلشي كاين، الماكلة، الحوايج، الحوايج تاع البالا، كاين حوايج جدد ثانيك، الماكلة، الحوت، الخضرة، كلش فيه كلش. المارشي ذا كبير بزاف، فريمون كبير بزاف. هذا قال لي عليه واحد الانسان اسمه بو بكر، هو من النيجر، بالك العشية ولا نتلاقاو به ان شاء الله. قال لي روح للمارشي هذاك، قال لي على بالي بلي تحب المارشيات، راس ضم المارشي هذاك وشوف واش تلقى في المارشي. قال لي راح تندهش. هيا جينا ندهشوا، ديجا بديت ندهش. هذا وين دخلنا المارشي، راني ندهش غير بالعمل. هاي نوريكم المارشي كيفاش داير. هذا الكوتي تاع وين يبيعوا الحوايج. هذا الكوتي وين يبيعوا الحوايج، القش، الكتان. هذه الحاجة والله ما على شي تبيع، ماكياج. هذه الخضرة واللوبيا. هنا القش، خاص ديرو في الكوتي تاع القش. هنا القش مخلوط بالماكلة في زوج. يقول لك عصفورين يبيع حاجة. سيركيلاسيون حاجة راكي رافدة بصح. خرجنا في القش تاع النساء، ولو لاحظتوا هنا تقريبا التجار كلهم مسلمون، ومسلمون ماهمش المسلمون تاع يعني في الطوغو، اغلبيتهم من الدول المجاورة، يعني النيجر او المالي او بوركينا فاسو، تلقاهم مسلمين لهنا. بزاف المسلمين تجار لهنا، اغلبيتهم تلقاهم من الدول ما كانش تقريبا ما كانش بزاف مسلمين من الطوغو، تقريبا كلهم من الدول المجاورة. عاودنا دخلنا في زنيقة واحدة أخرى. هنا الدراوات والليزارات والكتان، كل ما يتعلق بالنساء. أنا والله ما على بالي يعني نجيبك. وكاين السيد هذا بعتوه معايا، قال لي هذا يوري لك الطريق، باسكو باش تدخل المارشي هكذا وحدك مستحيل، يعني تكون ديرونجي وما يخلوكش تفيلمي، وكي يكون واحد معاك تكون بلي سيكوريزي، نقولوا تكون في امان اكثر، وهو يعرف المنطقه خير مني، يعني يعرف السوق خير مني. من المستحسن تجي مع واحد ولد المكان، ولد البلاصه. القماش شو اللي فوق اش شابين. هذه ماشي سبكه ولا voilà. Oh monsieur, Ça va? ça ne va pas. Ça va, pourquoi? Tu tiens ça là, ça ne va pas. Pourquoi je suis en train... Il faut déposer ça là d'abord, ça va. Non, je suis en train de filmer, je suis pas en train de filmer, je suis en train de filmer les produits. Tu dois payer. Pourquoi je dois payer? Ça va filmer, hein? Ça paye. Il faut déposer 1000 francs avant de filmer. Il faut déposer 1000 francs. 1000 francs? Pourquoi 1000 francs? Avant de filmer, il faut déposer 1000 francs. Ah ouais? Comme ça, je dois déposer à tout le monde 1000 francs, 1000 francs. Ah, ça marche pas comme ça. Non, tu déposes avant de Non, mais ça marche pas comme ça. Je peux pas donner à chaque personne, je le donne 1000 francs. Moi, je suis pas une banque. Je suis pas une banque. قلتلكم هذا باش يدوشوا به، هذا يحكوا به، كيما الحبل تاعنا، هذا هو. ميرسي، بون كوراج.
دواء أساس عارفه في كام؟ أقوم أنت بعد ولا دلنا الطريق ولا اسمح لي أتساعد. Ça veut dire quoi Agou? Ça veut dire quoi Agou? Il faut dégager là. Ah il faut pousser. C'est un peu. Ah Agou. Agou. إسراف Agou. والله لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. فا خمسة؟ droit? Ouais. ملي يكونوا صغار يتربوا ويحطوا عفايس فوق راسهم غير بالعقل بيت او بيت غير بالعقل غير بالعقل حتى وين تولي لهم عاده وما يحطوش العفسه ديريكت بون قليل وين يحطوا عفسه ديريكت كيما هذه يحطها كرتونه ما تضرهاش في راسها ملي تكون حاجه شغل كيما حديد ولا حجر ولا زعما حاجه تاع اللي تضر الراس يديروا واحد القطعه تاع قماش هكذا من تحت راسهم باش يامورتيو شويه الشرب ما تضرهمش وكي تكون حاجه تاع قماش ولا حاجه اللي ما تضرش ولا ما يهمش يحطوا ديريكت فوق راسهم هكذا ممكن نشوفوك شي وحده ولا نعطيكم مثال هاي هذه باغ اكزومبل هاي رافده هاد الزنقه هذه حاطه فوق الاخر دايره قماش من تحت هذه دايره قماش من تحت نديرو شو قماش هذه مطبقاتو كاين اللي يديروه مدور وجاب لي ربي الحكمه كاع راهي في القماش هذاك المدور الحكمه كاع راهي تما الحكمه كاع راهي تما ouais c'est à combien 300 francs le verre. ok je prends un ok deux بس نعل هذا يبيع قصب بالسكري Agora babou primeiro. اوه Vai doar como você tá? عصير قصب السكري C'est fini? C'est bon? C'est bon? بصحتك en arabe on dit بصحتك الحمد لله ما دي الألف دخل من هيك خلص منه يرميلها شي سيترون داخل يرميلها ترانش سيترون شوف طالع هادو خاوتنا من النيجر je parle avec les gens هادو خاوتنا من النيجر ديرو بين صغير Filmado assim, assim também. Tem coupé? Non, il est en train de filmer. Agora. Vas-y. Tu veux quoi? Tu veux? Tu leur fais un... Oh, vite voilà, Allez, go. Allez là. انه قارص بزاف قارص اكثر من كارثه تحس بالقوه تاع القارص اكثر من القصب السكري والله المسلمين بكثره ما شاء الله
انا كنت نحوس على واحد الفاس هكذا امبرنيا باسكو هذاك اللي عندي ما كان حاله. المهم صباح ندور جي سبيسيالمون على جالو يعني جيت على جالو قلت كي نقول لك سبا يصلح منها ونصور. صباح ندور ما لقيتش. ما لقيتش. حوسي زعما يحوسوا الى الوقا لقينا ما لقيناش مارشي واحد اخر في البينا ولا في نيجيريا ولا. المهم حنا كل بلاد ندخلوا ليها لازم المارشي باسكو المارشي تلقى تعيش هذيك الاحياء الشعبيه كما عندنا حنا تدخل في باش تفهمكم. اليوم رانا في واحد السوق واسمو مارشي دي فيتيش. سي سا مارشي دي فيتيش وين يبيعوا بزاف صوالح لهنايا عفايس تاع السحر والشعوذه وكل ذلك. D'entendre parler du marché des fétiches, il est le seul et l'unique dans la CEDEAO. Et ce marché des fétiches a été créé en 1863. Le vaudou n'est pas une religion. C'est une tradition. C'est une tradition. Oui. Vous me comprenez? Mais la religion qui fait partie du vaudou est l'animisme. C'est-à-dire ceux qui adorent plusieurs divinités. L'animisme, c'est ceux qui adorent plusieurs divinités. Mais le vaudou, c'est un système de pouvoir vivre, hein, c'est la tradition et la spiritualité. C'est pour cela, si on dit vaudou, il représente les 4 éléments de la nature. Et lorsqu'on devient religieux, c'est en ce moment que vous êtes devenu adepte de l'un des 4 éléments de la nature, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, sous les hangars ici, nous avons ces animaux. Et comment est-ce que ces animaux interviennent dans la médecine? Ça dépend de la consultation. Alors, je vous montre. Voici l'instrument qui est utilisé. Il s'appelle le fa, la géomancie africaine, en français. Donc, cet instrument, c'est une chapelle de divination que les prêtres vaudous, bien les divins, utilisent. C'est pour cela, vous allez voir à travers ceci, cet instrument. Chez nous en Afrique, si un homme veut marier une femme, normalement, vous devez chercher ou bien faire les enquêtes sur la famille de la femme. Et puis après, vous devez aller faire la consultation pour savoir l'esprit qui est en la femme et votre esprit est compatible. C'est pour cela les 4 éléments ont leur compatibilité. Vous allez voir, la terre est compatible à l'élément eau et le feu est compatible à l'air. Normalement, c'est comme ça les couples doivent être fondés. Et c'est ce que nous, nos aïeux faisaient en Afrique. Un homme qui est sous la gouvernance de l'esprit de la terre doit se marier à la femme qui est sous la gouvernance de l'esprit de l'eau. Et celle qui est sous la gouvernance de l'esprit de feu doit se marier à l'homme de l'esprit de l'air. C'est comme ça. Et vous allez voir, c'est à partir de ça que l'ordinateur a été créé parce que c'est un élément binaire. Ah, d'accord. Oui. Et puis ceci existait plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça. Ouais. Oui. Ça. Oh. Ça que vous voyez. Si je veux te connaître, avec ça, je vais te connaître. Ton passé, ton présent, ton futur, tout. Avec ça. Avec ça. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. Même si tu as un problème, avant de guérir la personne, c'est toujours avec ça. On doit consulter pour savoir la source du problème, hein, et comment appelle-t-on, si votre problème est physique ou bien spirituel. C'est pour cela que vous allez voir, la médecine traditionnelle africaine est plus efficace que la médecine moderne. Parce qu'à l'hôpital, la médecine moderne ne fait que traiter les côtés physiques. Ouais. Mais chez nous, dans la tradition, si ça rentre dans le domaine spirituel, le prêtre vaudou va t'aider à avoir la solution, à avoir la satisfaction. C'est pour cela de nos jours, vous allez voir les docteurs à l'hôpital ont imité la tradition. C'est pour cela, lorsqu'ils te traitent physiquement, ils appellent les pasteurs pour qu'ils te prient. Comme ça, tu vas être guéri spirituellement aussi. Nous avons différentes sortes des animaux ici. Et ces animaux interviennent aussi différemment dans la médecine. Par exemple, en Afrique, nos aïeux ont une manière de faire des tatouages. Les tatouages sont d'origine africaine. Vous me comprenez? On sait comment se vacciner aussi. Je vais vous donner un exemple. Ici, nous avons un serpent.
Avec ce serpent que vous voyez, on arrache la dent. On réduit en poudre. Après avoir réduit en poudre, on prend une lame, on cherche les veines. On doit couper. Comme par exemple sur mon corps ici, je vais vous faire un exemple. Vous voyez, non? Ils sont 1, 2, 3. Vous voyez, non? 1, 2, 3. Donc, la scarification vient au moment où, lorsque les ingrédients ont été réduits en poudre, on prend la lame, on coupe 1, 2, 3 en mettant la poudre obtenue des dents du serpent dedans. Parce que la dent contient un venin. Et cela signifie que vous avez injecté le venin dans votre corps directement. Ce qui va vous aider à ce que, lorsque un animal vous mord en cours de chemin, vous n'allez pas sentir aucun mal. Parce que vous avez déjà l'anti-venin dans le corps déjà. Vous avez déjà injecté le vaccin dans le corps. Voilà. Même si tu vois ici aussi. Ouais, il y en a 3 ici aussi. Voilà. Mais si on met dedans. Et maintenant, avec le même système, vous allez voir chez nous en Afrique, les gens de au moins 1600, 1700 ont toujours leur nom et leur prénom et leur village d'origine sur un bras. C'est-à-dire, moi je m'appelle Dako Marc, alias Okiki. Donc, je vais écrire mon nom et mon prénom et mon village d'origine. Ce qui va faire à ce que lorsque, peut-être, si quelque chose m'arrive en cours de chemin et je n'arrive pas à parler, on peut communiquer jusqu'à rejoindre mes parents. On va dire la pièce d'identité. C'est une pièce d'identité. C'est le ID. C'est la première carte d'identité chez nous en Afrique. C'est le ID. Et même tous ces têtes-là, les animaux-là, c'est la même chose pour les serpents. Non, ça intégré dans la médecine. Par exemple, lorsque le prêtre vaudou te prescrit certains ingrédients, après avoir acheté, il va les rejeter en poudre. Après avoir rejeté en poudre, si ça a besoin de pouvoir mélanger avec de l'eau, du miel, du savon, ça dépend de ce que le phare a révélé. On continue, on va aller de côté. Premièrement, vous allez voir, la plupart des animaux ne sont pas tous trouvés au Togo. Nous devons aller dans les pays voisins comme le Bénin, le Ghana, etc. Et après avoir acheté les animaux, premièrement, on doit opérer. On enlève certains intestins. Nous avons des herbes antibiotiques. On va réduire en poudre en mettant dans le ventre de l'animal avant de pouvoir sécher sous le soleil et les garder pour les personnes qui sont intéressées pour pouvoir utiliser dans la médecine pour sauver quelqu'un. Et puis, vous savez, des fois aussi, nous utilisons des animaux vivants dans le vaudou pour faire les sacrifices. Oui. Par exemple, quel animal? Par exemple, tous les animaux, ça peut être un oiseau comme touturelle, ça peut être un pigeon. C'est pour cela, ce n'est pas tous les animaux qui sont ici qu'on tue, ou bien qu'on utilise pour tuer, pour faire un sacrifice à quelqu'un. Par exemple, le vaudou peut te guérir à distance. Vous pouvez être en Algérie. C'est pour cela votre nom et votre prénom, notre nom que nous avons est une vibration. Oui, c'est à travers le nom qu'on peut consulter quelqu'un. Parce que le nom, c'est une connotation. Quand on appelle votre nom automatiquement, ça sonne dans les cieux. Notre nom renferme d'énergie. C'était très important. Donc, c'est à travers votre nom qu'on peut guérir quelqu'un. Mais des fois, on utilise aussi un animal vivant pour sauver une famille comme à l'absence de la famille. Quelqu'un, par exemple, qui est en Algérie ou bien qui est en France, une famille qui souffre d'un problème, mais qui n'a pas le temps de venir au Togo, peut contacter le prêtre. Et peut lui expliquer le problème. Et puis après, le prêtre va consulter. Et pour sauver cette famille, il y a plusieurs méthodes. Mais je vais vous dire une fois après avoir allé acheter les ingrédients, vous allez préparer un talisman. C'est ce que j'ai fait, que je vais te dire. Après vous allez préparer un talisman, il faut réduire les ampoules et préparer un talisman. Et maintenant, on achète un oiseau vivant, comme un pigeon ou bien une touturelle. Maintenant, le talisman qui a été fabriqué, on doit attacher le talisman au pied de l'animal, comme un oiseau. Et maintenant, on va aller auprès de la forêt et laisser l'animal ou bien l'oiseau partir avec le talisman. Cela signifie que l'oiseau a pris le malheur de la famille pour partir dans la forêt. Les cicatrices que vous voyez dans le visage représentent notre identité. Vous me comprenez? Par exemple, pour moi, 2 ici. Quand on voit la personne, automatiquement, on sait que celui-ci est africain, mais il est du Cameroun, ou bien s'il est togolais, il est du nord, sud. Ça représente la tribu dont nous venons. C'est la tribu dont nous venons. Quelqu'un qui vous voit, celui-ci, il est fort.
qui vient de la tribu du fond. La décoration, hein, les différences des tribus que nous avons en Afrique. Tout ce que vous voyez ici aussi est à vendre. Ça là par exemple c'est le symbole de l'union fait la force. L'union fait la force. Là, les gens l'appellent poupée vaudou. Poupée vaudou. Voilà. Mais vous devez savoir que dans la tradition du vaudou, ou même dans la communauté du vaudou, poupée vaudou, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous en Afrique. Un poupée vaudou, ça n'existe pas. Parce que le vaudou n'est pas un poupée, etc. Le vaudou représente les 4 éléments qui sont repartis en plusieurs branches. Donc ce poupée, ce n'est qu'une décoration, un souvenir. Ça là, par exemple, ça représente les peaux des bêtes qui, comment appelle-t-on, nos aïeux en Afrique utilisaient pour couvrir le sexe. Vous voyez, non? Donc les cauris servent à la monnaie d'échange en Afrique auparavant. Vous me comprenez? Donc, quand est-ce qu'on peut appeler ceci poupée vaudou? C'est au moment où le prêtre vaudou a invoqué un esprit là-dessus pour un but spécifique. Sans qu'on ne l'active, ce n'est pas encore un poupée vaudou. Il faut qu'on doit l'activer, le prêtre doit l'activer. Ça doit contenir un pouvoir pour la protection de quelqu'un, pour la chance de quelqu'un, ou bien pour la famille, pour quelque chose de particulier, pour quelqu'un, ou bien pour une famille, ou bien pour un peuple. Avant qu'on puisse l'appeler maintenant poupée vaudou. Ça se met maintenant à qui même. Ça va? Et nous sommes au couvent. Premièrement, on va essayer de pouvoir vous expliquer les fétiches que nous avons ici. Ça, c'est le fétiche pour le voyage. Pour le contrat. Mais on a une caméra, c'est pour le voyage, pour le contre-accident. Avant de partir, on le fait les souhaits et puis on ferme. Vous avez fermé, tu mets dans la poche, arrivé à la destination, tu gardes pour le prochain voyage encore. Ça, c'est le fruit du bois de Bénin qui est préparé pour alimenter la mémoire. Les stress, les mauvaises rêves, les étudiants qui préparent les examens. Dans la nuit, avant d'aller au lit, tu mets dans le paume de la main gauche, tu vas avoir un peu de l'eau dans le verre, tu mets les doigts dans l'eau, tu jettes 1, 2, 3 gouttes de l'eau. Tu vas bien frotter, et puis tu gardes dans la main gauche, tu fais premièrement, secondo, troisième, tu mets sous ton oreiller, et puis tu dors.